everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's English class. See children, in last session we have learned about how to be an advice customer, right? Do you remember these pictures you have seen? In last session, in last video, we have seen whenever we watch some advertisement on TV, we are so much impressed with that we think or we feel like we should buy that and we should eat it. जर खाण्याच्या जाहिराती असतील आपण लगेच ते मागवून खाण्यासाठी हट्ट करतो की नाही नाही मला आता पाहिजेच आहे. किंवा कपड्यांच्या जाहिराती पाहिल्या असतील, आपल्याकडे कितीही कपडे असले तरी टीव्हीवर दाखवलं की आपण लगेच इम्प्रेस्ड होतो आणि ती वस्तू आपल्याला पाहिजे असा आपण हट्ट करतो. पण आपण ह्या मागच्या सेशन मध्ये जो व्हिडिओ पाहिला आहे ऍडवाइस कस्टमरचा, त्याच्यात आपण हे पाहिलं की दोज ऍडव्हर्टाइजमेंट आर डन बाय द कंपनीज टू सेल देअर प्रोडक्ट्स. दे डू नॉट थिंक दॅट दीज थिंग्स आर गुड और बॅड फॉर अस. ते असा विचार करतात का की ह्या गोष्टी तुमच्यासाठी चांगल्या आहेत की नाही आहेत? तो तर विचार आपणच करायचा आहे, बरोबर आहे. सो इन फर्स्ट सेशन वी हॅव सीन हाऊ टू बिकम अन ऍडवाइस कस्टमर. In today's session of the same topic, we will gain some more information of becoming advice customer. आज आपण ह्याच्या पुढच्या भागामध्ये आणखी जास्तीची माहिती पाहणार आहोत की आपण advice customer कसे बनू शकतो. So in last seen that advertisement on television, in newspaper, in magazines, on radio, different media are there and they advertise to make people buy those products. So whenever we see, we watch, we read advertisement and we go and purchase or we buy those products. And sometimes we are in need of those products, sometimes we are not. कधी कधी आपल्याला त्या गोष्टी पाहिजे असतात, कधी कधी गरज नसतानाही आपण त्या गोष्टींची खरेदी करतो. So in today's session we will see one more ad and we will discuss how this ad misguides you. आपण मागच्या सेशन मध्ये एक जाहिरात बघितलेली क्रिस्पी क्रंचीची, तुम्हाला आठवत असेल पहिल्या पार्ट मध्ये, राईट. आता ह्या पार्ट मध्ये सुद्धा आपण एक ऍडव्हर्टाइजमेंट बघूया आणि त्याच्यावर आपण चर्चा करूया आणि आपल्याला या जाहिरातीतून आपल्याला तो संदेश कसा मिळवायचा आहे, हाऊ टू बिकम अन ऍडवाइस कस्टमर, हे सुद्धा आपण जाणून घेऊया. अजून एक जाहिरात आपण पाहूया आणि त्याच्यामधून ह्या जाहिरातीतून आपलं खरंच फायदा आहे का तोटा आहे का नुकसान होतं का हे तुम्ही जाणून घ्या. So this is an advertisement given to us in our course book. We will see that advertisement. We will read some dialogues given in the advertisement one by one. So there are two girls you can see. One is small, another one is big. So that small one, she says, Didi, Didi, look at this. My new dress for the party. Where is yours? So this is an advertisement on television. Okay, TV वर ही जाहिरात चालली आहे बघा, किंवा ही जाहिरात आपल्याला दाखवली आणि त्याच्यामध्ये काही डायलॉग्स आहेत ते आपण वाचतोय. So small girl asks the elder sister, Didi, Didi, look at this. My new dress for the party. Where is yours? So they are supposed to go to party and now she is doing the preparation. Party ला जायचंय आणि preparation चाललंय. So that small girl shows her new dress to that bigger one and she asks her, where is yours? तुझा ड्रेस कुठे? So what is the answer of that elder one or the bigger one? No party for me. She is so sad. You can make it out from her face. बघा ती दुःखी आहे. ती काय म्हणते?
नो पार्टी फॉर मी, मला नाही पार्टीला जायचंय, मी नाही येणार, पार्टी काही माझ्यासाठी नाहीये. Then next part of the same advertisement. Now here comes the daddy of that girl, father of that girl. He shows something. Bittiya Rani, tap tap tap. My new shoes for the party. Where are yours? So in first picture we have seen that small girl is showing her new dress. Here that man is showing his shoes to that girl. Bittiya Rani, tap tap tap. My new shoes for the party. Where are yours? तुझे कुठे आहेत? She answers, no party for me. She is sad. She says no party for me. सगळेजण पार्टीची तयारी करतायत असं त्या जाहिरातीतून दाखवलंय. एक एक कॅरेक्टर येऊन ते आपलं नवीन नवीन काय काय पार्टीसाठी घेतलंय ते तिला दाखवतायत आणि ती सांगते नो पार्टी फॉर मी. And next picture comes her mother. She tells Bittiya Rani, ting ting ting, choose new bangles for the party. So here mother shows new bangles and she asks her daughter to choose them. Bittiya Rani, ting ting ting, choose new bangles for the party. But her answer is no party for me. She is so sad. ती किती दुःखी दाखवली आहे बघा. सगळ्यांना ती एकच उत्तर देते, नो पार्टी फॉर मी. मी काय पार्टीला येणार नाहीये, माझ्यासाठी पार्टी नाहीये. Then comes her one more relative, okay, and she asks her, what's the matter? Why are you sad? आता अजून एक स्त्री त्या जाहिरातीत दाखवली आहे आणि ती त्या मुलीला विचारते, what's the matter? Why are you sad? तू का दुःखी झाली आहेस? So she answers, my skin is so dark. I feel so bad. No party for me. Why she is sad? बघा ती का दुःखी आहे ते कारण आपल्याला इकडे आता त्या जाहिरातीतून दाखवलं गेलंय. My skin is so dark. I feel so bad. No party for me. माझी त्वचा बघ किती काळी आहे, माझा रंग बघ किती काळा आहे, मला खूप वाईट वाटतं. पार्टीमध्ये सगळे छान छान असतात, गोरे गोरे असतात आणि मग मला आवडत नाही. नो पार्टी फॉर मी. म्हणून मला खूप वाईट वाटतं. माझा रंग असा काळा आहे आणि म्हणून मला खूप वाईट वाटतं, म्हणून मी पार्टीला येणार नाही. आता ती त्या स्त्रीला पार्टीला न जाण्याचं कारण सांगते असं जाहिरातीत आपल्याला दाखवलं. आता ती स्त्री तिला काय ऍडवाइस देते बघा. Is that all? Don't worry. Solve your problem with Hema Gauri. So here that lady shares one tube of a cream and its name is Hema Gauri. So now you can understand this advertisement is of that फेअरनेस क्रीम नेम हेमा गौरी. आता आपल्याला इथे कळतं ही जाहिरात कसली आहे, फेअरनेस क्रीमची आहे. आता त्या क्रीमचा पुढचा पार्ट आपण ह्या जाहिरातीचा बघूया. त्या क्रीमचं काय वैशिष्ट्य त्या जाहिरातीत दाखवलंय. She says, is that all? Don't worry. Solve your problem with Hema Gauri. So Hema Gauri, if you put that cream on your skin, then you will be fair. So the last part of that advertisement is the salesman is shown there and he tells us the offer. 10 off on every 100-gram tube or bottle. Hurry! Offer closes on 1st April. So here you can see that advertisement. At the end part of that advertisement there is a salesman and who shows that rupees 10 off on every 100-gram tube or bottle. Hurry! Offer closes on 1st April. जाहिरातींमध्ये बघा नेहमी असं दाखवलेलं असतं, तुम्हाला काहीतरी आमिष दाखवलेलं असतं की तुम्ही ती वस्तू घेण्यासाठी एकदम उत्सुक राहाल किंवा तुम्हाला खूप घाई होईल म्हणून त्याने दिलेलं असतं बघा की ऑफर क्लोजेस ऑन 1st एप्रिल. 1 एप्रिलला ही ऑफर बंद होणार. अशा प्रकारे जाहिराती ज्या असतात त्या आपल्याला आपलं मनावर आपल्या
भावनांवर असा ताबा घेतात बघा. आपण बरोबर आहे की चूक आहे, हे आपल्यासाठी चांगलं आहे की वाईट आहे याचा विचारच करत नाही. बऱ्याच मुलींना बघा हा न्यूनगंड असतो, हा कॉम्प्लेक्स असतो की मी काळी आहे, माझा रंग काळा आहे, मला हे सूट नाही करत, मला हा कलर नाही सूट करत, आणि त्या बिचारा ऑलवेज सॅड असतात. तर इकडे आपल्याला जाहिरातींमध्ये आपल्या ह्या गोष्टीचा हे जाहिरात करणारे किंवा ह्या कंपन्या ज्या असे प्रॉडक्ट्स बनवतात, क्रीम्स, फेअरनेस क्रीम, त्या ह्याचा गैरफायदा घेतात. आणि मग आपल्याला वाटतं की हे क्रीम लावलं की मी छान गोरी गोरी होणार किंवा मी छान गोरा गोरा होणार. तर ते बरोबर आहे की चूक आहे हा विचार प्रत्येकाने करून ऍडवाइस कस्टमर बनण्याचा प्रयत्न करायचा. ओके, व्हॉट एव्हर ऍडवाइस, बघा इथे दोन शब्द मी वापरते बाळांनो, ऍडवाइस अँड ऍडवाइज. राईट, ऍडवाइस म्हणजे सल्ला त्याने तुम्हाला दिलेला असतो, तो बरोबर आहे की चूक आहे हे ऍडवाइस कस्टमर होऊन तुम्ही ते डिसाइड करायचं. यू हॅव टू बिकम अन ऍडवाइस कस्टमर अँड डिसाइड दॅट व्हॉट एव्हर ऍडवाइस इज गिवन टू यू थ्रू दॅट ऍडव्हर्टाइजमेंट इज गुड or bad for you. So that's what we are learning through this lesson or through this chapter under the topic advise customer in this second part also. So here now in last session also we have seen that what your teacher tells you, right? Now here also we will see what teacher is advising you. We will read that paragraph. My teacher says. आपण मागच्या सेशन मध्ये सुद्धा पाहिलं होतं बघा, फूडचं जेव्हा आपण पाहिलं तेव्हा टीचरने आपल्याला सांगितलेलं कसं हेल्दी फूड खायचं. आता इथे टीचर काय सांगतात आपण वाचूया. We will read that. Who says black is not beautiful? The color of your skin has nothing to do with your beauty. It's more important to be healthy, neat and tidy if you want people to like your looks. आता इथे टीचर सांगतायत, who says black is not beautiful? कोणी असं म्हटलं की काळा रंग चांगला नसतो? Black is always beautiful. The color of your skin has nothing to do with your beauty. तुम्ही गोऱ्यात की काळ्यात याचा तुमच्या सौंदर्याशी कोणताही संबंध नसतो. बघा बाळांनो, मध्यंतरी एक असा फोटो आपल्याकडे सोशल मीडिया मधून व्हायरल झाला होता. जगातली सर्वात सुंदर छोटी मुलगी दाखवलेली and she was with black skin. Right? So nothing is done to color of your skin. It's more important to be healthy. तुम्ही काळ्यात की गोऱ्यात हे महत्वाचं नसतं. काय महत्वाचं असतं? You should be healthy, neat and tidy. तुम्ही सशक्त, छान, निरोगी असलं पाहिजे, स्वच्छ राहिले पाहिजे, टापटीप राहिले पाहिजे. तर तुम्ही गोरे असा किंवा काळे असा, आणि तुम्हाला म्हणजे स्वतःमध्ये कॉन्फिडंट पाहिजे, तर तुम्ही लोकांना तुम्ही आहात तसे आवडता. You should eat well, exercise well, sleep well and drink enough water to get a healthy glowing skin. तुम्हाला जर वाटत असेल की वाढत्या वयाप्रमाणे आपली स्किन अगदी पहिल्यासारखी छान राहिली पाहिजे, तर तुम्हाला 4 गोष्टी करायला पाहिजेत. What you should do? You should eat well, proper balanced diet तुम्ही घेतलं पाहिजे. You should eat vegetables, you should eat dal, roti, then you should eat fruits. Right? In last session we have seen that. So you should eat well, you should eat balanced diet, then you should exercise also, right? Sleep well. At the same time you have to sleep. You should have at least 8 hours sound sleep and drink enough water to get a healthy and glowing skin. काही मुलं बघा पाणी प्यायचा कंटाळा करतात. So you should drink enough water so your body will be detoxified. तुमच्या शरीरातले जे विषद्रव्य असतात, जे काही टाकाऊ पदार्थ असतात, ते पाण्यावाटे शरीराच्या बाहेर टाकले जातात. Never feel bad about the color of your skin or your natural looks. जसं आपल्याला निसर्गाने घडवलेलं असेल, गोरं, काळं, उंच, बुटकं, बारीक, जाड, you should be never feel bad about the color of your skin or your natural look. तुम्ही जसे आहात तसे तुम्ही छानच असता. फक्त एकच गोष्ट आहे की तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास पाहिजे, आणि तुम्हाला जसं निसर्गाने बनवलंय तसं राहण्यासाठी you should eat well, exercise well, sleep well and drink enough water. Be careful when you try fairness creams. They may have side effects. आता जाहिरातींमधून बघा आपल्याला दाखवलेलं असतं फेअरनेस क्रीम लावा आणि गोरे व्हा.
पण त्या फेअरनेस क्रीमचे साईड इफेक्ट्स झालेले आपण अनेकदा न्यूजमध्ये पाहतो किंवा वाचतो किंवा ऐकतो आणि त्याच्यामुळे स्किन चांगली होण्याच्या ऐवजी आणखीन त्या स्किनवर त्याचा ॲडव्हर्स इफेक्ट होतो. सो यू शुड बी केअरफुल वेन यू ट्राय फेअरनेस क्रीम. Okay, so there is a small cartoon shown under that passage. Mia, let's go out and exercise to get a glowing skin. That girl is asking her cat to go out and exercise to get a glowing skin. So she says, her cat says, my fur coat is always clean and shiny. See, that cat is black cat, okay? And though the animals, even they understand they should not bother about the color of their skin, but they keep themselves clean and shiny. So what is important is that don't bother what color of your skin is, but you should think about to be healthy, neat and tidy. Okay, so that was teacher has advised you. Now we will discuss some questions after we have seen the presentation of the ad. आता जी ऍड आपण बघितली फेअरनेस क्रीमची, त्याच्यानंतर टीचरचा ऍडवाइस आपण वाचला. आता याच्यावर आधारित आपण काही क्वेश्चन्स बघूया. ओके, and then we will see whether that fairness creams ad is good or bad for us and how we will be an advised customer. So the first question we will read that, why does Didi say no party for me? त्या advertisement मधली दीदी का म्हणते no party for me? Why does Didi say no party for me? What will be the answer? Didi says no party for me because she feels that her skin is too dark and she doesn't look good. दीदी का म्हणते ती पार्टीला जाणार नाही किंवा पार्टी माझ्यासाठी नाही आहे, कारण तिला वाटतं की तिची स्किन कशी आहे, डार्क मीन्स काळी आहे, अँड शी डझंट लुक गुड, म्हणून ती चांगली दिसत नाही आणि म्हणून ती म्हणते नो पार्टी फॉर मी. सो शी फील्स व्हेरी बॅड अबाउट इट. दीदी सेज no party for me because she feels that her skin is too dark and she doesn't look good. So she feels very bad about it and so she doesn't want to go to the party. Then the next question. Can you become fair in 5 days? How long will the effect of the cream last? आता त्या जाहिरातीत समजा दाखवलंय की तुम्ही 5 दिवसामध्ये गोरेपान व्हाल. असं होऊ शकतं का? आणि जरी झाला तरी तो इफेक्ट कायम राहील का? ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला माहिती आहे का? काय वाटतं तुम्हाला? विचार करा आणि मी जे उत्तर दाखवते ते तुम्हाला पटतं का बघा. Can you become fair in 5 days? How long will the effect of the cream last? See the answer? No. No one can become fair in 5 days. शक्यच नाही. जो निसर्गाने आपल्याला जन्मापासून रंग दिलेला आहे तो 5 दिवसात चेंज होईल का? आणि झालाच समजा तर तो शेवटपर्यंत राहील का किंवा किती दिवस राहील? The effect will last until someone uses the cream. जोपर्यंत तुम्ही ते क्रीम वापरताय तोपर्यंत मे बी तो इफेक्ट राहू शकतो. जेव्हा तुम्ही स्टॉप कराल पुन्हा तुमचा नॅचरल कलर तुम्हाला मिळेल किंवा तो परत येईल. Then the next question. Will you love your brother or sister only if she is fair? बघा हा प्रश्न काही मुलांना आवडणार पण नाही की तुमचा भाऊ किंवा बहीण जर गोरी असेल तरच तुम्हाला ते आवडेल का? आपला भाऊ किंवा बहीण जर गोरा असेल तरच आपल्याला ते आवडतील का? असं कधी होईल का? आपल्या भाऊ बहीण जसे असतात तसे ते आपल्याला आवडतात, हो की नाही? सो हाऊ यू विल राईट दॅट? नो, द कलर डझंट मॅटर. ते गोरे असो काळे असो, द कलर डझंट मॅटर. Even if our brother or sister are not fair, we will still love them. माझे भाऊ बहीण जरी गोरे नसतील तरी सुद्धा मला ते तितकेच आवडतील. माझं तेवढंच प्रेम असेल त्यांच्यावर.
The color doesn't matter. Even if our brother or sister are not fair, we will still love them. Now, after watching this advertisement and answering some questions, there is an activity. One question is for you. Think of the people you like. Do you like them because they have a fair or white skin or because of some other qualities? List those qualities. एक प्रश्न आहे तुम्हाला या ॲडव्हर्टाईजच्या प्रश्नांनंतर की तुम्हाला आवडणारे लोक आहेत बघा युअर फॅमिली मेंबर्स युअर रिलेटिव्स युअर टीचर्स युअर फ्रेंड्स काही लोक असतात ते तुम्हाला का आवडतात कारण ते गोरे आहेत म्हणून हे एकच कारण असतं का काही गोरी नसणारी माणसं पण आपल्याला आवडतात मग ती का आवडतात त्यांच्यामध्ये आणखीन काही क्वालिटीज आहेत का मग ते तुम्हाला का आवडतात त्या क्वालिटीची एक लिस्ट बनवा बिकॉज दे आर काइंड आता आई आपली कोणाची आई गोरी प्रत्येकाची आई गोरी असतेच का पण ती नसली तर ती आपल्याला आवडत नाही असं आहे का आपले बाबा सगळ्यांचेच बाबा गोरेपान असतात का कोण कधी आपल्याला टीचर्स आवडतात सगळ्याच टीचर्स गोऱ्या असतात का कधी आपल्याला एखादी मित्र किंवा मैत्रीण आवडतो ते गोरे आहेत म्हणून आपल्याला आवडतात का त्यांच्यामध्ये काहीतरी क्वालिटीज असतात की ज्या आपल्याला आवडतात अशा कोणत्या क्वालिटीज त्यांच्यामध्ये आहेत काय तुम्हाला त्यांच्यातलं आवडतं त्याची एक लिस्ट बनवा ओके नाउ चिल्ड्रन सी इन first part and second part of an advice custom we have seen how advertisement have impact upon all of us टीव्ही मधल्या रेडिओ मधल्या मॅगझिन मधल्या न्यूजपेपर मधल्या जाहिरातींचा आपल्यावर कसा प्रभाव पडतो हे आपण दोन भागांमध्ये पाहिलंय तुम्ही हे दोन्ही व्हिडिओज पहा ज्यांनी फर्स्ट पार्ट पाहिला नसेल त्यांनी पाहिला असेल त्यांनी पुन्हा पहा सेकंड पार्ट पाहिल्यावर दोन्ही पार्ट पहा आणि जाणून घ्या की हाऊ दोज ॲडव्हर्टाइजमेंट इम्प्रेस or whatever impact we have though that is good or bad have you ever thought about it आपण याचा कधीतरी विचार करतो का but I am sure after watching this both the parts you will definitely will think about it and henceforward whenever you will watch an advertisement on television some children among you will think that it's good I wish I could have it all and some children will think I learned something new today आता काही मुलं जी आहेत ते असं म्हणतील की मला हे पाहिजे पण तुमच्यातली काही शहाणी बाळं असतील ते म्हणतील की नो मी आज नवीन काहीतरी शिकलो या जाहिरातींचा माझ्यावर किती परिणाम होऊन द्यायचा हे माझ्या हातात आहे हे आज मी शिकलो so after this whenever you will go for the shopping with your parents you think twice before you buy something or you ask your parents to buy it for you ह्याच्यानंतर जे कोणी आपल्या आईबाबांबरोबर मार्केटला जातील ते याचा नक्कीच विचार करतील की ह्या सगळ्या गोष्टी मला मार्केटमध्ये दिसतायत त्या मी खरंच घेणं माझ्यासाठी गरजेचं आहे का हे तुम्ही सुद्धा विचार कराल आणि तुमच्या भावंडांना सुद्धा तुम्ही याच्या पुढे हे सांगणार आय एम व्हेरी शुअर अबाउट इट सो you will be an advice customer after watching these both the parts of an advice customer मला आता अगदी खात्री आहे की याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा जेव्हा कधी जाल तेव्हा तुमच्या ट्रॉलीमध्ये तुमच्या पिशवीमध्ये सगळ्या हेल्दी आणि चांगल्याच गोष्टी असतील ओके That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.